जय जगन्नाथ पिला नूतन वीडियो को आपण स्वागत। पूर्व वीडियो रे हमें चर्चा गीतिका संबंधी आलोचना आरंभ करथिले। तो प्रथम वीडियो रे रहितला चर्चा गीतिका संबंधी विशेष तथ्य रहितला, विभिन्न प्रकार तथ्य चर्चा गीतिका मानकर विषय रे रहितला। चर्चा गीतिका केते जण चर्चाकारक नाम अद्यावधि लोकलोचन आसीछि, केतोटी गीतिका आसीछि, किए संग्रह करथिले, केउठारु संग्रह करथिले, केबे संग्रह करथिले, ए सब तथ्य गुडी को पिलाने प्रथम वीडियो रे हमें जानिले। तो आज वीडियो रे हमें चर्चाकारक विषय जानिबा, किए केउ चर्चा गीतिका रचना करिसंती, मुख्य मुख्य चर्चाकारक विषय जानिबा। तो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबे। तो जदि हम देखिबे पिले माने प्रथम बा आदि सिद्ध भाव में सरहपा गृहीत। तो सरहपा को आदि सिद्ध भाव में ग्रहण करा जायछि। तिब्बतीय तांगुर ग्रंथ अनुसार से हेउछंती ओडिशार अधिवासी। तिब्बतर जो तेंगुर ग्रंथ रही से ग्रंथ अनुसार सरहपा हेउछंती ओडिशार अधिवासी बा ओडिशा रे तांकर घर। तो सरहपा राहुल भद्र, राहुल सूची, सरोज वज्र बा पद्म वज्र नाम परिचित थिले। चौबीसकल्प नामक ओडिशार जने राजा द्वारा से दीक्षित होते पे। चौबीसकल्प नामक ओडिशार जने राजा द्वारा से दीक्षित होते। तो सरहपा नालंदा किछि दिन शिक्षादान करते। परवर्ती समय से महाराष्ट्र जाई सेठारे जड़े सर निर्माता कन्यार साहचर्य सिद्धि प्राप्त होते। तो आम जानी पे बौद्ध धर्म परवर्ती समय जो विवाहीकरण से हो से आम जानते वज्रजान और सहजजान। वज्रजान पूर्व वीडियो में आलोचना करें। वज्रजान प्रवर्तक होती इंद्रभूति, सहजजान प्रवर्तक होती भौणी लक्ष्मीकला। तो सहजजान से सिद्धि प्राप्तिर मध्यम को सहज कर देते पे। तो से कहते ये जो पितुला पूजा करवा, प्रतिमा पूजा करवा, शरीर को कष्ट देवा, उपासना करवा, ये सब उपर से विश्वास करनथिले। शरीर समस्त आवश्यकता को पूरण करवा रे ही आम सिद्धि प्राप्ति करिपरिबा बोली से मत देते। तो आमर जो सिद्धाचार्य मान विषय आम आलोचना करवा से होउछंती सहज जानर समस्ते सहज जानर प्रचार प्रसारक। तो सरहपा से सर निर्माता कन्यार साहाय्य सिद्धि प्राप्त होते। तो एमाने सहज जानर जो मैंने सब थिले सहजजानी माने से माने जड़े नारी माध्यम सिद्धि प्राप्त होते। तो जेहेतु सरहपा सबु समय सरहस्त हो भ्रमण करथिले तांकर नाम सरहपा बोली कहा जाए। तो तांकर जो गीतिका रही चर्चा गीति कोशरे संकलित गीति होउछि 22 नंबर गीतिकाटी, 32 नंबर गीतिका, 38 नंबर गीतिका, 39 नंबर गीतिका। तो 32 नंबर गीतिकार नाम होउछि मनशिक्षा चर्चा और 38 नंबर गीतिकाटीर नाम होउछि नौका चर्चा। तो पिले माने 22 नंबर गीतिकाटीर नाम होउछि अचिंत्य धर्म चर्चा। अचिंत्य धर्म चर्चा जहाँकि गुंजरी राग रे रचित। राग होउछि गुंजरी। तो तांकर परवर्ती गीतिका रहुछि 32 नंबर गीतिकाटी मनशिक्षा चर्चा जार राग होउछि देशाख। 38 नंबर गीतिका होउछि नौका चर्चा। नौका चर्चार राग होउछि भैरवी। मन रखते पे बेले बेले परीक्षा आसबार संभावना रही। तो तांकर जो 39 नंबर गीतिकाटी रहुछि 39 नंबर गीतिकार नाम होउछि अविनीत चित्त चर्चा। अविनीत चित्त चर्चा ये प्रश्न बेले बेले आसी थाए पे माने ये चर्चाटीर चर्चाकार किए। तो सबू चर्चाकार तो आम मन रखा संभव नुहे। तो आमको केते जण मुख्य मुख्य चर्चाकार चर्चा गीतिका गुड़िकर नाम को मन रखा पड़ो। तो ये गीतिकाटीर राग होउछि मालश्री। तो एभली भाव में आम देखिले सरहपांकर 4टी गीतिका रही चर्चा गीति कोशवृत्ति चर्चा गीति कोशरे 4टी गीतिका चर्चा गीतिका संकलित होइछि। तो सरहपांक नाम रे अनेक जन रही कथा पी कोरिडर मत देछंती। तो एभली भाव में आम सरहपांक विषय जानिले। परवर्ती तथ्य आम सरहपांक विषय जानिबा से राजा रत्नबाळ और मंत्री को मंत्रजान दीक्षित कराइथिले। परवर्ती समय आम देखिबा सबरीपा। सबरीपा जी की राजा धर्मपाल समसामयिक थिबा कथा जना जाए। से जाति रे सबर थिबारु तांकर एपरि नामकरण होइतिबा जना जाए। तांकर 2 जण पत्नी थिले लोकी और गुणी। तो लोकी और गुणी सहित सिद्धाचार्य नागार्जुन द्वारा से मंत्रजान दीक्षित होइतिले। लोकी और गुणीकर थिला जो चर्चा नाम थिला पद्मावती और ज्ञानवती। मन रखता पे मैंने लोकी और गुणीर मान 2 जनकर चर्चा नाम थिला पद्मावती और ज्ञानवती।
ତ ଏପରି ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଶବରୀପାଦଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ମତ ମଧ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସେ। ତ ଶବରୀପା ପିଲାମାନେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତକୁ ସେ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷର 2850 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ହେଉଛି ଶବରୀପାଙ୍କର। ତ ଶବରୀପା ଏହି ଗୀତିକା ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ବଜ୍ରଯୋଗିନୀ ସାଧନ ଓ କୁରୁକୁଲା ସାଧନ ନାମକ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧୋଦୟ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୁରୁକୁଲା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଶବରୀପାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୀତିକା 28 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି ପିଲାମାନେ ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା। ଗୀତିକା ନମ୍ବର 28 ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା, ଯାହାକି ରାଗ ବୋଳାଡିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟାର କେତୋଟି ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉମନ୍ତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର ମାକର ଗୁହାଡ଼ା ତୋହରି ଏଣିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ, ଏଣିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଥିରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏଇ ପଦଟିର ରଚୟିତା କିଏ, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ପଦ, ହେରି ସେ ମେରି ତୈଲା ବାଡ଼ି ଖସମେ ମମ ତୁଲା ସୁକଡ଼ଇ ସେ ରେ କପାସୁ ଫୁଟିଲା। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଳି ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀନ ଶବରୀ ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି। ତ 50 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି ହେଉଛି ମତ ଶବର ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ହେଉଛି ରାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତାଙ୍କର 50 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି ହେଉଛି ମତ ଶବର ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟା। ଗଣନ୍ତ ତୈଲା ବାଡ଼ି ହେଞ୍ଚେ କୁରାଡ଼ି କଣ୍ଠେ ନୈରାମଣି ବାଳି ଢଗନ୍ତେ ଉପାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମା ମୋହ ବିଷମ ଦୋନ୍ଦୋଳି ମହାସୁହେ ବିଳସନ୍ତି ଶବର ଲୟା ଶୁଣ ମେହେଲି। ତ ଏଇ ପଦଟିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମା ମୋହ ବିଷମ ଦୋନ୍ଦୋଳି ସୁନ ନୈରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲୟା ମହାସୁହେ ରାତି ପୋହାଇ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। ପଦଗୁଡ଼ିକ କାହାର ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଇପା। ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପୀଠ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର। ପାକ୍ସାମ ଜୁଙ୍ଗଦେଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଉଡିଆନର ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବଜ୍ରବାରହୀ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଜ୍ରବାରହୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷର 1 ନମ୍ବର ଓ 29 ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଲୁଇପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତା ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ବିଷମୟ, ଅଭିସମୟ ବିଭଙ୍ଗ, ବୁଦ୍ଧୋଦୟ, ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ ସାଧନ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 29 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାଁ ହେଉଛି ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱଚର୍ଯ୍ୟା, ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। କାୟତୁର ଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ମଧ୍ୟ ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସରହପା, ଶବରୀପା, ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା ଏମାନଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ସହଳ ସମାହ୍ୟ କାହିଁ କରିଅଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ୍ଷେତେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଅଇ ଉଦକ ଚାନ୍ଦଜିମ ସାଚନା ମିଠା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କାହାର ଗୀତିକା ବୋଲି ସହଳ ସମାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କାତରୂପର ପଞ୍ଚବିଳାରେ ଆସିଛି, ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବ ନ ଯାଇ ଐଶ ସମ୍ବୋହେ କୋ ପତିଆଇ। ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, କାହାର ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ରାମବାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ଆମେ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁପା, ଯିଏକି ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ତେଙ୍ଗୁରେ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କୁ ଭାରତବାସୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା ଭାରତବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ, ମନ୍ତ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଛୋଟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାହ୍ନୁପାଦ ନାମରେ ସେମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ଭୋଟିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପା। ଜାଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କାହ୍ନୁପାଦ। ତ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଜାଳନ୍ଧରୀପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର 69ଟି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିବା କଥା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷରେ ସେ 13ଟି ଗୀତ ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସଂକଳିତ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ରହୁଛି 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11, 12, 13, 18, ତାପରେ 19, 24, 36, 40, 42, 45 এই ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଚାଣ୍ଡାଳିକା ଗୀତିକା କାହ୍ନୁପାଦ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ବସନ୍ତ ତିଳକ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତ ତାଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ତାର ନାମ କ'ଣ ଓ ରାଗ କ'ଣ। ତ 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଟୋଗାଳ ଚର୍ଯ୍ୟା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ୟା ଉପରେ। ତ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ତାର ରାଗ। 9 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ହେଉଛି ମତମାତଙ୍ଗ ଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଡୁମ୍ବି ଚର୍ଯ୍ୟା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, ତାପରେ ନୌଯାତ୍ରା ଚର୍ଯ୍ୟା, କାମଚାଣ୍ଡାଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ
ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ମତମାତଙ୍ଗ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ଡୁମ୍ବି ଚର୍ଯ୍ୟାର ରାଗ ହେଉଛି ଦେଶାଖ, ଡୁମ୍ବି ହିରୁକ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ନୟବଳ ଚର୍ଯ୍ୟାର ରାଗ ହେଉଛି ଭୈରବୀ, ନୌଯାତ୍ରା ଚର୍ଯ୍ୟାର ରାଗ ହେଉଛି କାମୋଦି, କାମଚଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ତାର ରାଗ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ଡୁମ୍ବି ବିବାହ ଚର୍ଯ୍ୟା ରାଗ ହେଉଛି ଭୈରବୀ, ରାଜହଂସ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା 24 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି। 36 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ରହିଛି ସହଜ ନିଦ୍ରା, 40 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ସୁଖବଧିର ଉପଦେଶ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସୁଖବଧିର ଉପଦେଶ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଟି କାହାର? ସ୍କନ୍ଦ ବିୟୋଗ 42 ନମ୍ବର ଗୀତିକା, 45 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଛେଦ ଯୋଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। 21 ପଦୁମା 64 ପାପୁଡ଼ି, ତହିଁ ବଢ଼ି ନାଚ ଡୁମ୍ବି ବାପୁଡ଼ି। ତାପରେ ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲୁ, ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଗୀତିକାରୁ ଆସିଛି। ତା ଦେଖ କାହ୍ନୁ ବିମନ ଭଇଲା, ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କାବାଳି। ତ ଏହା 11 ନମ୍ବର ଗୀତିକାରୁ ଆସିଛି। ନଗର ବାହିରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୋଡ଼ିଆ, ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ, ହାଲୋ ଡୁମ୍ବି ତୋ ପୁଛମି ସଦ ଭାବେ, ଆଇ ଶଶୀ ଯାସି ଡୁମ୍ବି କାହାରି ନାବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡୁମ୍ବି ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବେ ସେ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଗୀତିକା। ଯେତେବେଳେ ଶବରୁଣୀ କଥା ଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ତାହା ହେଉଛି ଶବରିପାଙ୍କର ଗୀତିକା। ଶବରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଉ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସରବର ଭଞ୍ଜିଅ ଡୁମ୍ବି ଖାଅ ମୋଲାଣ, ମାରମି ଡୁମ୍ବି ଲେମି ପରାଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କମ୍ବଳପାଦ ପିଲାମାନେ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍ଗୁରରେ ହେରୁକ ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 6ଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖା ରହିଛି ଯାହା କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳପାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷରେ ତାଙ୍କର 8ମ ଗୀତିକାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ବାହତୁ କାମଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୀତିକାର ଏକ ଅଂଶ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦାରିକପା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗିପାଦ ତାଙ୍କ ସହ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୁଇପାଦଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାରିକପା ଲୁଇପାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍ଗୁରରେ ଶ୍ରୀ କାଳଚକ୍ର ତନ୍ତ୍ରରାଜ ଓ ସେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି 2 ଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷରେ 34 ଗୀତିକାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣିକା ବା ଦାରିର ସଂଯୋଗରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାରିକପା। ତ ଶବରୀପା ଯେମିତି ଶବର ବା ଶବରୁଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହ୍ନୁପାଦ ଡୁମ୍ବି ସଂଯୋଗରେ, ସରହପା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶବରୀ ସଂଯୋଗରେ, ଦାରିକପା ଦାରିର ସଂଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦାରିକପା ରହୁଛି। ତ ଭୁସୁକୁପାଦ ଶାନ୍ତିଦେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଭୁସୁକୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଦେବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ବଳବିଦ୍ଧି ଓ ସହଜ ଗୀତି ରଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ର, ଜାହୋରର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ଭୁସୁକୁପା। ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷସ୍ଥ ତାଙ୍କର 8ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। 8ଟି ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏଠାରେ 4ଟି ଦେଖିବା। ଗୀତିକା ନମ୍ବର 6 ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୃଗୟା ଚର୍ଯ୍ୟା, 21 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ମୂଷିକ ଚର୍ଯ୍ୟା, 43 ନମ୍ବର ସମରସ ଚର୍ଯ୍ୟା, 49 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ବଙ୍ଗାଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା। ତ ଆରୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଗୀତିକା ରହୁଛି 23, 27, 30, 41 ନମ୍ବର ଗୀତିକା। ଏ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣା ମାଂସେ ହରିଣ ବୈରୀ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୃଗୟା ଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଆସିଛି। ଚଉକୁଡ଼ି ଭଣ୍ଡାର ମୋର ଲଇଆ ଶେଷ, ଜୀବନ୍ତେ ମଇଲେ ନାହିଁ ବିଶେଷ, ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋହେ କରହ ସୋ ନିଛଳ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବିରୂପା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଶୈବ ଉପାସନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷସ୍ଥ 3ଟି ଗୀତିକା ବିରୂପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେଜଣ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାର କାଳ ଦେଖିବା, ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ଦେଖିବା, କିଏ କେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କେଉଁ ଆଲୋଚକ କେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତ ରହୁଛି ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାଦେୟ ହେବ, କେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।